Hello friends, how are you? Welcome to my channel. Today we are going to discuss 10th class maths previous year question papers. Okay, previous year question papers in first chapter, what are the problems came and solutions for that problem we will see. Because మనము 10th class CBSE previous year question papers problems వాటి solutions చూద్దాం. So first problem here, the LCM of 24, 36 and 160 in terms of their prime factors is. This is given in CBSE 2024 public examinations. Okay, we will see the solution now. దీని solution మనం చూద్దాం. What he is asking is LCM of three numbers 24, 36 and 60. మనము LCM క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి త్రీ నెంబర్స్కి. వాట్ ఆర్ దోస్ నెంబర్స్? 24, 36 అండ్ 60. సో we will write in prime factorization for 24, 36 and 60. What are the factors for 24? 2 into 3. So it is 2 cube into 3. For 36, what are the prime factors? 2 into 2 into 3 into 3. For 60, 2 into 2 into 3 into 5. Okay, so by definition of LCM, what is LCM? We need to take all factors and maximum of each factor. So here we have 2 is there, 2 is factor, and what is the maximum in 2? 2 power 3 is the maximum, 2 square, and here also 2 square. So 2 power 3 is the maximum. What is the next factor? 3 is another factor, and in 3 also what is the maximum? 3 square, and 5 factor is there, here 5 is not there, so maximum is this only, 5 power 1. So that is 5. So LCM is 2 cube into 3 square into 5. So this option is correct. Okay, అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్? 24, 36, 60కి మనం LCM క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా. సో 24ని నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నాను, 2 into 2 into 2 into 3, దట్ ఈస్ 2 cube into 3. అట్లాగే 36ని 2 into 2 into 3 into 3, దట్ ఈస్ 2 square into 3 square. 60ని 2 into 2 into 3 into 5, 2 square into 3 into 5. సో LCM డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఈచ్ ఫ్యాక్టర్లో మనకు మ్యాక్సిమం ఏది ఉంటే దాన్ని రాయాలి, మిగిలిన వాటిని omit చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్యాక్టర్ 2 ఉంది, దీనిలో 2కి మ్యాక్సిమం పవర్ ఎంత ఉంది? 2 power 3 ఉంది, సో 2 power 3 రావాలి. నెక్స్ట్ 3 ఉంది, 3కి మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంది? 3 power 2 ఉంది. నెక్స్ట్ 5 ఉంది, 5కి మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంది? 5 power 1 ఉంది. సో ఇది మనకి LCM అవుతుంది. ఓకే, we will go to next problem. Find the smallest number that is divisible by each 8, 9 and 10. Here smallest number divisible by each 8, 9 and 10 means, what is the meaning of that? Okay, that is nothing but LCM, smallest number divisible by 8, 9 and 10. Okay, which is called a LCM of 8, 9 and 10. Okay, that is LCM of 8, 9 and 10. So
What is the LCM? 8, 9, 10. For 8 it is 2 cube. For 9 it is 3 square. For 10 it is 2 into 5. So here LCM means we need to consider all. So here 2 is there, 2 is there. What is the maximum power? 2 cube. And here 3 is there, so 3 square and 5. So 8 into 5 into 9. 8 5s 40, 49 360. So 360 is the smallest number that is divisible by 8, 9 and 10. అర్థమైంది కదా, మనకి 8, 9 and 10 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై ఎనీ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఆఫ్ దట్ నెంబర్స్. ఓకే, వాటి ఎల్సిఎంఏ స్మాలెస్ట్ డివిజిబుల్ నెంబర్ అన్నమాట. సో వాటి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ముందు నేను ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ 8 ఫ్యాక్టర్ 2 క్యూబ్, 9 ఫ్యాక్టర్ 3 స్క్వేర్, 10 ఫ్యాక్టర్ 2 into 5. ఎల్సిఎం అంటే అన్నీ తీసుకోవాలి, అందులో మ్యాక్సిమం ఏది ఉంటే అది తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, మ్యాక్సిమం ఏంది 2 క్యూబ్, 3 ఒకటే ఉంది, సో అది 3 స్క్వేర్ తీసుకోవాలి, 5 ఒకటే ఉంది, సో 5 తీసుకోవాలి. సో ఎల్సిఎం అనేది 8 into 5 into 9. సో ఇది 360 అనేది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 8, 9 and 10. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ప్రూవ్ దట్ √3 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. మనకి ప్రతి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ప్రూవ్ దట్ సమ్ √3 ఆర్ √5 ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూట్ ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అనేది మనకి కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. సో వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్. ఫర్ దట్ we will do proof by contradiction. Proof by contradiction. Proof by contradiction means first we assume that √3 is a rational number, then we will process that and we will get incorrect results. So we will conclude that our assumption is wrong and √3 is a irrational number. We will see how we can do that. First assume, let us assume √3 is a rational number. √3 is a rational number. So √3 can be written as P by Q form, where Q not equal to 0 and P comma Q are co-prime. Co-prime means P and Q having common factor 1 only. Common factor 1 only. Okay, so √3 is equal to P by Q. By squaring on both sides, squaring on both sides, we get 3 is equal to P square by Q square. Okay, so Q square is equal to P square by 3. So here Q is an integer, so Q square also integer. That means this P square is perfectly divisible by 3. This implies P square is divisible by 3. Is divisible by 3. So if P square is divisible by 3, then from division theorem P is also divisible by 3.
P is also divisible by, okay. So if P is divisible by 3, I can write as P is equal to some constant into 3, okay. So I can write as P is equal to some 3 into R. Okay, P is divisible by 3 means there exists a variable R such that P is equal to 3R, where R is a real number. R is a real number. So substitute this 3R in the equation, above equation. In this equation, what I will get? 3 is equal to, in place of P, I write 3R whole square by Q square. This implies, sorry, V square into R square అవుతుంది. ఇది cancel అయిపోతుంది. So Q square is equal to V into R square. So R square is equal to Q square by 2. Since this R is a real number, R square is also a real number. That means here Q square is divisible by 3. Q square is divisible by, so here in first case P square is divisible by 3, implies P is also divisible by 3. Similarly, we got Q square is divisible by 3, so Q is also, by division theorem, Q is also divisible by 3. So here we got two conclusions. One is P is divisible by 3. Second one is Q is divisible by 3. But from our assumption, what we have? Root 3 is equal to P by Q, where P comma Q are co-prime numbers, and that means P comma Q having common factor only 1. Okay. But here what we got? P is divisible by 3 and Q is divisible by 3. That means P comma Q having another common factor, having another common factor 3. Okay. Here on our assumption, it is saying that only common factor 1 exists. But after processing that assumption, we got another common factor 3 also exists. That means this is a contradictory. This is a contradictory, and it has arisen due to our incorrect assumption. Due to our incorrect assumption. That is, what is our incorrect assumption? Root 3 is rational. Because we assumed root 3 is rational, we got the contradictory results. That means root 3 is irrational. Okay. So, understood friends? ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే రూట్ 3 అనే దాన్ని ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. ఫస్ట్ మనము దీన్ని ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాంట్రాడిక్షన్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. లెట్ us assume root 3 is a rational number. root 3 ని రేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నాము.
√3 రేషనల్ అయినప్పుడు దాన్ని p/q ఫామ్లో మనం రాయొచ్చు. p/q ఫామ్ వేర్ q ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ p, q ఆర్ కోప్రైమ్. ఏమైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా కానీ క్యాన్సిల్ చేసుకొని p, q కోప్రైమ్ అయ్యేటట్టుగా మనము ఇది రాసుకుంటాం అన్నమాట. సో కోప్రైమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? p, q హ్యావింగ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ 1 ఓన్లీ. అంటే 2, 3 కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంతా 1, 2, 5 కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంతా 1, అట్లాగే 3, 5 కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంతా 1 అట్లాగనమాట. కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉండే విధంగా ఈ √3ని మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇట్లా రాసుకున్న తర్వాత స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే ఇది 3 అవుతుంది, ఇది p²/q² అవుతుంది. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి q² = p²/3 అవుతుంది. సో దీని నుంచి ఏమైతుంది? ఇప్పుడు q అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ ఆర్ ఏ రియల్ నెంబర్, దెన్ దిస్ p² ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ డివిజబుల్ బై 3. ఇది ఒక రియల్ నెంబర్ కావాలంటే ఈ p² అనేది 3 చేత ఖచ్చితంగా డివైడ్ అయితేనే మనకి ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. సో p² అనేది డివిజబుల్ బై 3 వస్తుంది. సో p² డివిజబుల్ బై 3 అయినప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు చాప్టర్స్లో చూసాం కదా, p ఆల్సో డివిజబుల్ బై 3. ఇది డివిజన్ థీరం నుంచి మనకి p² ఈజ్ డివిజబుల్ బై 3 అయితే p ఈజ్ ఆల్సో డివిజబుల్ బై 3 అనమాట. సో ఇది p డివిజబుల్ బై 3 అన్నప్పుడు మనం p = 3r అని ఒక కాన్స్టెంట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే r ఈజ్ ఎ రియల్ నెంబర్, r ఒక రియల్ నెంబర్ లాగా p = 3r అని మనము రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకు? p ఈజ్ డివిజబుల్ బై 3. సో p/3 = ఏ కాన్స్టెంట్ r రియల్ నెంబర్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఫామ్లో రాసి మనము ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 3r²/q² = 1 వస్తుంది. సో q² = 3r² వస్తుంది అనమాట. సో r² = q²/3 వస్తుంది. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఒక నిమిషం. 3 = 3² r²/q². సో ఒక 3కి దీనికి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. q² ఇప్పుడు ఈ q² ఇటు పోతే ఏమవుతుంది? q² = 3r² అవుతుంది. సో q² = 3r² అవుతుంది. సో r² q²/3 అవుతుంది. సో r² అనేది మనకు ఒక ఒక రియల్ నెంబర్ కాబట్టి r² కూడా ఒక రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. సో q² అనేది డివిజబుల్ బై 3 అవుతుంది అనమాట. సో q² డివిజబుల్ బై 3 అయినప్పుడు మనకి డివిజన్ థీరం ప్రకారం q ఈజ్ ఆల్సో డివిజబుల్ బై 3 అవుతుంది. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి p, qకి ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ 3 వచ్చింది అనమాట. రెండు 3 చేత డివిజబుల్ అవుతాయి కాబట్టి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 3 వచ్చింది. కానీ మన అజంప్షన్లో వాటి రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది? 1 మాత్రమే ఉందన్నమాట. సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి. ఓకే, ఆపోజిట్గా ఎందుకు వచ్చాయి? మనకు √3 అనేది మనం రేషనల్ నెంబర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ హ్యాస్ అరైజన్ డ్యూ టు అవర్ ఇంకరెక్ట్ అజంప్షన్ దట్ √3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. కాబట్టి √3 అనేది ఇర్రేషనల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ టైప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి చాలా వస్తాయి. అన్ని సేమ్ ప్రొసీజర్లో మనము సాల్వ్ చేయొచ్చు. ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఈజ్ 18. సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెసిప్రోకల్ ఈజ్ 1/4 అండ్ ఫైండ్ ద నెంబర్స్ అండ్ సాల్వ్ ఫర్ x. ఇది యాక్చువల్గా మనకి సెకండ్ చాప్టర్ ప్రాబ్లము. సో ఇది మనము సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు వాటిలో డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 2 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ p and q are expressed as p is equal to 18 a² b/4 and q is equal to 20 a³ b², where a and b are prime numbers. Then find LCM of p, q. Okay friends, let us see the solution. LCM of p, q. First I will write prime factors for the given numbers. P is equal to 18 a² b/4. 18 means 2 into 3², 2 into 9, 2 into 3² into a² into b/4. Here a and b are prime numbers, so we can directly write like this, prime factorization. Next q is equal to 20 a³ b². 20 means 4 into 5, 2² into 5
into a cube into b square. So for LCM, what I told previously, take all factors and maximum of each one. So here 2 is there, 2 square is there. What is the maximum? 2 square. 3 square is there. And 5 is there. Okay. So 3 square and 5, and a is there. What is the maximum? A cube. And b is there. What is the maximum? B power 4. 2 square into 3 square into 5 into so 2 square means 4 into 9 into 5 into a cube into b power 4. That is 180. Okay, so option D. Okay friends, by simply seeing we can also do that. Okay, next problem. అర్థమైంది కదా, ఇది మనకి p, q 2 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇచ్చాడు, వాటి ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. వాటి ఎల్సిఎంకి నేను ఏం చేశానంటే వీటిని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో రాస్తున్నాను. 18a square b power 4, నెక్స్ట్ 20a cube b square, 2 into 3 square అంటే 18 into a square into b power 4, అది ఒకటి. నెక్స్ట్ 20a cube b square అంటే 20ని మనము 2 square into 5గా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ a cube into b squareగా రాయొచ్చు. ఎల్సిఎం అంటే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి, అందులో మ్యాక్సిమం చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, దాన్ని 2 square రాసాము. నెక్స్ట్ 3 square, నెక్స్ట్ 5 కూడా ఒకటే ఉంది కాబట్టి 5, a square a cube 2 ఉన్నాయి, మ్యాక్సిమం a cube, b power 4 b square 2 ఉన్నాయి, మ్యాక్సిమం b power 2. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 180 a cube b power 4 అనేది దాని ఎల్సిఎం అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ prove that 5 minus 2 root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి సేమ్ ప్రాబ్లం. మనకు వచ్చేది 2 టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని ప్రూవ్ చేయమని. అందులో ఒకటి వచ్చేసరికి ఇట్లాగనమాట, అంటే సమ్ము, ఎడిషన్స్, డివిజన్స్ కాంబినేషన్ తోటి వస్తుంది. ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి జస్ట్ రూట్ 3, రూట్ 5 అట్లా ఇందాక ప్రీవియస్గా చూసాం కదా, అట్లా వస్తుంది. ఇందాక ప్రీవియస్గా చూసిన దానికి మనకి అదే సొల్యూషను. ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎట్లా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఫైవ్ మైనస్ 2 root 3 is irrational అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో let us assume this is also same method. It is somewhat simple when compared to last problem. Let us assume 5 minus 2 root 3 is rational. That means 5 minus 2 root 3 is equal to a by b or p by q, anything we can write. Here I am writing a by b, where b is not equal to 0 and a comma b are co-prime. So it is 5 minus a by b is equal to 2 root 3. I am taking 2 root 3 this side and a by b this side. So it is 5b minus a by b is equal to 2 root 3. Root 3, I am taking to this LHS side, 5b minus a by 2 into b. Okay. Here since a and b are integers or real numbers, this total 5b minus a by 2b is a rational number. Rational because a comma b are integers.
are real numbers. In any case, integers are real numbers. This total sum and combination of integers are real numbers is a rational number. But here root 3 is there. No, what is root 3? Root 3 is a irrational number. Irrational number. So in LHS we have a rational number. In RHS we have a irrational number. So one rational number cannot be equal to irrational number. That means it is a contradictory result. This has arisen due to our incorrect assumption that 5 minus 2 root 3 is rational. That means, so 5 minus 2 root 3 is rational. Okay. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇంకా సింపుల్ అనమాట. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కంటే ఇంకా సింపుల్. ఏదైనా మనకు ప్లస్ మైనస్ డివిజన్ వాటి కాంబినేషన్ తోటి ఈ రూట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బై కాంట్రాడిక్టరీ స్టేట్మెంట్ అజ్యూమ్ 5 minus 2 root 3 is a rational number. సో దాన్ని ఏ బై బి ఫామ్లో రాసాము. బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఏ కమ బి ఆర్ కోప్రైమ్. సో ఇక్కడ రూట్ పార్ట్ మాత్రమే ఒకవైపు ఉంచి మిగిలిన పార్ట్స్ అన్ని ఇంకో వైపుకి తీసుకొని వచ్చాను. సో ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ మనకి మిగతా పార్ట్ అంతా ఉంది, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఓన్లీ రూట్ 3 పార్ట్ ఉంది. సో ఇందులో మనకి చూస్తే ఏ కామా బి అనేవి మనకి రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏ కామా బి అనేవి రియల్ నెంబర్స్ అండ్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది ఆల్వేస్. సో ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఈ రియల్ నెంబర్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఏ నెంబర్ అయినా కానీ రేషనల్ నెంబరే అవుతుంది. ఓకే, రియల్ నెంబర్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఏ నెంబర్ అయినా. సో మనం ఏ బి బదులు ఏ నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం రియల్ నెంబర్స్, ఇవి వచ్చే నెంబర్ ఖచ్చితంగా రేషనల్ నెంబరే అయి ఉంటుంది. కానీ ఇటువైపు మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉంది. రూట్ 3 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబరు ఒక రేషనల్ నెంబర్కి అప్పటికి ఈక్వల్ కాదన్నమాట. సో ఇది మన కాంట్రాడిక్టరీ ఎట్లా వచ్చింది, మన ఇన్కరెక్ట్ అజంప్షన్ వల్ల. 5 minus root 3 అనేది రేషనల్ అని మన అజంప్షన్ ఉంది కదా, దానివల్ల మనకి ఇది వచ్చిందనమాట. సో ఈ 5 minus 2 root 3 అనేది ఇర్రేషనల్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇట్లాగే మనము ఈ 2 మెథడ్స్ యూస్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒక ప్రాబ్లం ఏంది, రూట్ 3 ఈజ్ ఇర్రేషనల్, రూట్ 5 ఈజ్ ఇర్రేషనల్, అట్లాగనమాట. రూట్ 15 ఈజ్ ఇర్రేషనల్, ఇట్లాగా. ఇది ఒక మెథడ్. నెక్స్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇట్లాగనమాట, 5 plus 2 root 3 is irrational, 1/2 5 root 3 is irrational, 6 plus root 3 is irrational. ఇట్లా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఇందాక చూసిన విధంగా అట్లా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలన్నమాట. ఈ ఫస్ట్ కేస్ని మనము ఇందాక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చూసాం కదా, ఈ రూట్ 3 is irrational అని అట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లము, షో దట్ 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఓకే, కాంపోజిట్ నెంబర్ని ప్రూవ్ చేయాలి. కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, కాంపోజిట్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ which can be written as prime factors. It can be written as product of prime factors is called the composite number.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఈ బికి మనము సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో కాంపోజిట్ నెంబర్ మీన్స్ composite number product of prime factors. Composite number అంటే మనకి product of prime factors. So 5 into 11 into 17 plus 3 into 11. సో ఇదొక పేరు, ఇదొక పేరు. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉండేది ఏంటి? 11. సో 11ని మనం కామన్ చేస్తే we take 11 as common, we get 11 into 5 plus 17 plus here 3. So 11 into 85 plus 3. 11 into 88. So 11 into 8. 11 square into 2 cube. So here 11 is a prime number and 2 is also a prime number. So the given number is written as product of the prime factors. Okay. That means this number is a composite number. Okay. సో ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్, కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటారు. సో ఇక్కడ 5 into 11 into 17 plus 3 into 11, ఈ రెండిట్లో 11 కామన్గా ఉంది కాబట్టి 11ని కామన్ చేస్తే 11 into 5 into 17 plus 3. సో 17 8 85 plus 3 88. సో 11 into 88, 11 into 88ని 11 into 8గా రాస్తున్నాం. సో 11 into 11 11 square, 8ని 2 cube రాస్తాం. సో దీన్ని మనము ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాయగలిగాం కాబట్టి దీన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటారు. సో ఇది కూడా మనకి సెకండ్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్. మనం సెకండ్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చూసేటప్పుడు దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ఏ టీచర్స్ వర్క్షాప్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ టీచింగ్ ఫ్రెంచ్, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ 48, 80, 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room same number of teachers are seated and all of them are of same subject. Okay, please read carefully friends this problem. In a teacher workshop, number of teachers teaching French, Hindi and English are 48. That means 48 members teaching French, 80 members teaching Hindi, 144 members teaching English. Find the minimum number of rooms required if in each room same number of teachers are seated and all of them are of same subject. Okay, so what he is asking is different teachers are there in numbers and if they want to accommodate in rooms such that all of them who are teaching same subject can be accommodated in one room and same number of teachers are seated in one room. Okay, here 2 points are there. What is the first point? Same number of teachers in each room. Second point, teachers of same subject. Okay, so same number of teachers in each room means first we need to calculate HCF of given teacher numbers. This is nothing but the highest common factor. Okay,
This will give same number of teachers that are divisible by 48, 80 and 144. Okay. What is the number commonly divisible, commonly divides the 48, 80 and 144? Which number is commonly divides this number? That is nothing but HCF. That is the first one. And second, teacher of same subject means that we will calculate for individual subject how many rooms are required. Okay. So first I will calculate HCF of 48, 80, 144. For 48, 2 power 4 into 3. For 80, 2 power 4 into 5. For 144, 144, 2 power 4 into 3 square. Okay, HCF means, what is HCF? HCF means highest common factor. We need to calculate what is the common value and minimum value. Common and minimum. So here 2 power 4 is there and minimum also 2 power 4 because in all the three 2 power 4 is there. And here 3 square is there and 3 is there. That is the common. Okay. And 5 is not there in all those things. Sorry, 3 is not here also. Okay, that means 3 also we can omit. It should be present in all the 3 and what is the minimum of that. So 3 is not present here and 5 is not present here and here. So we will neglect this one. So what is HCF? HCF is 16. So this gives the number of teachers in each room. Number of teachers in each room. Okay. So how many rooms are required? That we will see each. So for French, how many teachers are there? 48. So in each room we have 16 teachers. So how many rooms are required? 3. 48 by 16. Next. In Hindi, how many teachers are there? 80. Per room, how many teachers are there? 16. So how many rooms? 80 by 16. 5 rooms. Next, 144. For English, 144. For each room, 16 are there. So, how many rooms are there? 144 by 16, that is 9 rooms. So, total rooms, 3 plus 5 plus 9. So, 17 rooms are required and each room, 16 teachers are accommodated. Okay friends, అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే 3 టీచర్స్ ఇచ్చారు, ఫ్రెంచ్, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళు 48, 80 అండ్ 144 ఉన్నారు రెస్పెక్టివ్లీ. అండ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ ఇన్ ఈచ్ రూమ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఆర్ సీటెడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ సబ్జెక్ట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటి? ఒక రూమ్లో ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రూమ్స్లో కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఆ టీచర్స్ కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్లో ఉండాలన్నమాట. ఈ 2 కండిషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో మనము ఫస్ట్ కండిషన్ రావాలంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇన్ ఈచ్ రూమ్ రావాలంటే మనకేం కావాలి? మినిమము ఏదైతే డివిజిబుల్ అవుతుందో, ఏది మన 48, 80, 144 వీటికి హెచ్సిఎఫ్ అంటే వెయిట్ చేత అయితే ఇవి 3 డివిజిబుల్ అవుతాయో, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్.
వెయిట్ చేత అయితే ఈ 3 డివిజిబుల్ అవుతాయో ఆ నెంబరే మనకి ఈచ్ రూమ్లో ఎంతమంది ఉండాలో డిసైడ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? ఈ మూడిటికి ఏదైతే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందో, అంటే ఆ మూడింటిని ఏ నెంబర్ అయితే మనకి డివిజిబుల్ చేస్తుందో హైయెస్ట్ నెంబర్, ఆ నెంబరే మనకి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ దట్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఏ రూమ్. ఒక రూమ్లో మ్యాక్సిమం ఎంతమంది ఉండగలరో ఆ హెచ్సిఎఫ్ఏ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో హెచ్సిఎఫ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 16 వచ్చింది హెచ్సిఎఫ్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ప్రతి రూమ్లో కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన టీచర్స్ ఉండాలి అన్నాడు. సో సేమ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన టీచర్స్ అంటే మనకి ప్రతి రూమ్లో 16 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఫ్రెండ్స్ 48 మెంబర్స్ ఉన్నారు మనకి టీచర్స్. మనకి ఎన్ని రూమ్స్ కావాల్సి వస్తుంది? ఒక్కొక్క రూమ్లో 16 మెంబర్స్ వేస్తే 3 రూమ్స్ కావాలి. అట్లాగే హిందీకి 5 రూమ్స్ కావాలి. అట్లాగే ఇంగ్లీష్కి 9 రూమ్స్ కావాలి. సో ఈ టోటల్ నెంబర్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 17 రూమ్స్ కావాలి. ఈచ్ రూమ్లో 16 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, గివెన్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2520 and 6600 is equal to 40 and LCM of same numbers is equal to 252 into k, then find the value of k. ఇది సింపుల్ ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్. 2 నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు if any 2 numbers are there, then LCM into HCF is equal to product of 2 numbers. ఇది ఓన్లీ 2 నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడే మనకు యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత? 40 ఇంటూ ఎల్సిఎం ఎంత? 252 ఇంటూ కే. నెంబర్స్ ఏంటి? 2520 ఇంటూ 6600. సో ఇక్కడ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ కే వాల్యూ. సో ఇక్కడ 252 వన్స్, 252 టెన్స్. ఫోర్ ఒకటి 4 పోతే 26 వస్తుంది. 4 6 24 పోతే 20 వస్తుంది. 4 5 20 వస్తుంది. ఓకే, సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. సో అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారు, హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఇచ్చారు. మనకి 2 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం అనేది 252 ఇంటూ కే, హెచ్సిఎఫ్ అనేది 40, రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వీడి ప్రొడక్ట్ 2520 ఇంటూ 6600. సో దీని నుంచి మనము కే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 1650 వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వై 7 into 11 into 13 plus 13 and another number. These two are composite numbers. So we have seen previous problem also like this. For that solution is 7 into 11 into 13 plus 13. So this is one part and this is another part. In this 13 is common. 7 into 11 plus 1. 77 plus 1. 13 into 78. 13 into 78 means 13 into 6. That means 2 into 3. So this can be written as product of the prime factors. That means it is a composite number. And another number also given, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. This is 1 and this total is 1. So take 5 as common, we get 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1.
Okay friends, what is the value? 5 into 7 6 are 42 into 4 6 are 24 plus 1. Forty-two into 24, 5 into. So 5 is a prime number and 1009 also a prime number, friend. You check it. So these two can be prime factors. So this number is represented as a product of two prime factors. That means it is a composite number. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఇచ్చి మన కాంపోజిట్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మనము ప్లస్కి ఇవతల అవతల రెండు వైపులా కామన్గా ఉండేది తీసుకొని ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని మనము కామన్ చేసిన తర్వాత ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఆ వచ్చి నెంబర్ ఇక్కడ 78 వచ్చింది, అట్లాగే ఇక్కడ 1009 వచ్చింది. అది ఒకవేళ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఓకే, అది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ కాకపోతే దాన్ని ఏ విధంగా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా మార్చుకోవాలో చూసుకోవాలండి. సో ఆ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా మార్చినప్పుడు అది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రూపంలో మనకి డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు అవి కాంపోజిట్ నెంబర్స్గా వస్తాయండి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి వస్తున్నాయి. సో మనకి మెయిన్గా ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్? ఒకటి రేషనల్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. √3 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఆర్ 5 + √3 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. వాటి ప్రూఫ్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సెకండ్ టైపు LCM HCFల మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. LCM HCFల మీద ఇండైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి మనకి. ఓకేనా? సో ఇట్లా చూడండి, ఇది ఒక ఇండైరెక్ట్గా మనకి ప్రాబ్లం HCF మీద వచ్చింది. అట్లాగే ఇది LCM మీద ఇది ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇది LCM మీద ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇట్లాగా. సో మనము అది చదివి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అట్లా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మనము ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలం. నెక్స్ట్ ఇంకో టైపు ఈ కాంపోజిట్ నెంబర్స్. ప్రూవ్ దట్ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ అని ఈ విధమైన ఫార్మ్స్ ఇస్తున్నారు. ఇది కూడా ఎట్లా చేయాలో మనము 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఈ విధంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ 3 టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి వచ్చాయి. మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇవి ప్రూఫ్ ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కూడా ప్రూఫ్స్ ఇవి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీరు ఒకసారి వీడియో బ్యాక్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్స్లో కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూసిన 10 ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క ప్రూఫ్స్ కూడా మనం ఇచ్చాము. ఏమైనా ఉంటే మీరు పూర్తిగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.